midpoint theorem. Statement: the segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side and half of it. We have to prove that. Diagram ABC, it is a given triangle. P is the midpoint of side AB. Q is the midpoint of side AC. When we join point P and Q, it becomes segment PQ. We have to prove that segment PQ is parallel to BC and PQ is half of the BC. To prove this, we have to make construction. Produce PQ up to R such that PQ is equal to QR. या दोन सारखे असतील. ड्रॉ CR किंवा RC या ठिकाणी किंवा जॉइन RC इथपर्यंत कंस्ट्रक्शन. नाउ इन अ ट्रायंगल AQP हा ट्रायंगल and triangle CQR हा ट्रायंगल. या दोन ट्रायंगल मध्ये सेगमेंट PQ is congruent with QR by construction. AQ is congruent with QC. It is given because Q is the midpoint of AC. Angle AQP and angle CQR, these two angles are congruent angle because they are vertically opposite angle of each other. So AQP and CQR, these two triangles are congruent by using SAS test, side angle side test. Due to this, angle PAQ, this angle, and angle RCQ, these two angles are congruent because they are corresponding angle of congruent triangle. And also segment AP is congruent with CR. It is also corresponding side of congruent triangle. Angle आणि side या दोन गोष्टी आपण घेतल्या. त्याला इक्वेशन 1 म्हणलं, याला इक्वेशन 2 म्हणलं. फ्रॉम इक्वेशन 1 आता लक्षात घ्या या ठिकाणी समजा मी इथं एक्सटेंड केली ह्या पद्धतीने आणि ही बाजू एक्सटेंड केली तर आपल्या लक्षात येईल की AB आणि CR आणि AC हा त्याचा ट्रान्सव्हर्सल आहे आणि त्यामुळे हा कोन आणि हा कोन अल्टरनेट अँगल म्हणून जर एकरूप असतील तर ही बाजू आणि ही बाजू म्हणजेच सेगमेंट AP is parallel to segment CR किंवा line AB is parallel to line CR alternate angle test because these two angles are alternate angle and these two alternate angle are congruent and so AB is parallel to CR ते लिहिलेले आहे. From equation 2 we have AP is equal to CR but we have AP is equal to PB given दिलेले आहे की P is the midpoint of AB so AP is equal to PB is equal to CR and due to this PB is parallel to CR. PB is parallel to CR. म्हणजे ही बाजू आणि ही बाजू सारख्या आहेत आणि पॅरलल आहेत म्हणून खाली आपण लिहिलेले PBCR is a parallelogram. हा जर पॅरललोग्राम असेल तर PQ is parallel to आता हा पॅरललोग्राम आणि त्यातला हा भाग झाला PQ म्हणजे PR is parallel to BC. आपल्याला PR चा विषय नाहीये म्हणून PQ is parallel to BC की जे आपल्याला प्रूव्ह करायला सांगितलं होतं ते पहिल्यांदा प्रूव्ह केलं आणि PR is equal to BC. Opposite sides are parallelogram are congruent. PR is equal to BC but PQ is equal to we have by construction PQ is equal to 1/2 PR परंतु PR ची किंमत म्हणजे BC आहे म्हणून PQ is equal to 1/2 BC and that is the midpoint theorem. आणि अशा पद्धतीने या ठिकाणी हा मिडपॉइंट थेरम आपण प्रूव्ह करू शकतो. एक महत्त्वाचा थेरम हा आपल्याला या ठिकाणी सांगता येतो. Converse of the midpoint theorem. Theorem काय आहे? If a line drawn through the midpoints of this one side of a triangle, if line drawn through the midpoint of one side of the triangle and parallel to other side, then it bisect the third side. So given point D is the midpoint of the side AB, D is the midpoint of side AB of a triangle ABC. Line L passing through the point D and parallel to side BC. ही लाइन या लाइन ला पॅरलल आहे. इंटरसेक्ट parallel to side BC intersect side AC at point E. E बिंदू मध्ये छेदते. To prove that AE is equal to EC. E is the midpoint of AC आपल्याला सिद्ध करायचं आहे कारण आपण D हा midpoint घेतलेला आहे. So take a point F. आता काय कन्स्ट्रक्शन करायची? Take a point F on line L. F L वर या ठिकाणी घ्यायचं आहे such that DE
इज इक्वल टू EF. मग सारखंच DE इज इक्वल टू EF आणि ऑल्सो D डॅश E डॅश F हे सगळे एक रेषेत होते. प्रूफ काय? सेगमेंट CF इज पॅरलल टू सेगमेंट AB. काय बघ, CF इज पॅरलल टू AB गिवन आपल्याला कन्स्ट्रक्शन आपण केलेलं आहे. अँड लाईन AC इज द ट्रान्सव्हर्सल. त्यामुळे हा कोन आणि हा कोन. सो DAC हा DAC आणि FCA हे दोन अल्टरनेट अँगल म्हणून एकरूप झाले. आता DAC च्या ऐवजी मी DAE हा कोन घेतलेला आहे आणि FCA च्या ऐवजी FCE हा कोन घेतलेला आहे A डॅश E डॅश C. So now in a triangle DBCF हा quadrilateral याच्यामध्ये साइड DF is parallel to side BC हे गिवन मध्ये दिलेलं आहे आपल्याला. बाय कन्स्ट्रक्शन साइड DB is parallel to CF आपण हे कन्स्ट्रक्शन मिळवलेलं आहे. सो DBCF is a parallelogram by definition. जर हा पॅरलेलोग्राम या दोन साइड मुळे झाला तर अपोजिट साइड म्हणजे DB आणि CF ही बाजू आणि ही बाजू एकरूप असली पाहिजे. अपोजिट साइड ऑफ पॅरलेलोग्राम इक्वेशन नंबर 2 म्हणलेलं आहे. पण आपल्याला असं दिलेलं आहे की DB इज आणि DB आणि AD म्हणजे D थोडक्यात AB चा मिड पॉइंट आहे. D इज द मिड पॉइंट आपल्याला दिलेलं आहे गिवन मध्ये इक्वेशन नंबर 3. मग जर DB हा CF बरोबर असेल आणि DB हा AD बरोबर असेल तर CF आणि AD ह्या सारख्या असल्या पाहिजेत. इक्वेशन नंबर 4 या ठिकाणी घेतलं. अजून प्रूफ संपलेलं नाहीये, माझी जागा संपली म्हणून मी इथं थांबलेलो आहे. आता हे पुसतो या ठिकाणी आणि पुढचं प्रूफ कंटिन्यू या ठिकाणी करतो. AD आणि CF सारख्या तिथपर्यंत आपण आले. नंतर आता मी काय घेतलेलं आहे ADE हा एक ट्रायंगल आणि दुसरा CFE हा ट्रायंगल. या दोन ट्रायंगल मध्ये सेगमेंट AD आणि CF एकरूप आहेत. 4 मध्ये आपण सिद्ध केलेले आहे म्हणून मी सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट CF फ्रॉम 4. त्याच पद्धतीने DAE आणि FCE आपण या ठिकाणी 1 मध्ये प्रूव्ह केलेले आहेत. ते डायरेक्ट मी या ठिकाणी घेतलेले आहेत अल्टरनेट अँगल. नंतर ADE हा कोन आणि FCE हा कोन हे दोन्ही कोन व्हर्टिकली अपोजिट म्हणून या ठिकाणी घेतलेले आहेत आणि म्हणून या ठिकाणी साइड अँगल टेस्ट नुसार ADE आणि CFE हे एकरूप झाले आणि तेच आपल्याला पाहिजे. एकदा का दोन त्रिकोण एकरूप झाले की त्यांच्याशी संबंधित सर्व बाजू आपल्याला इथं AE या त्रिकोणातली AE आणि या त्रिकोणातली CE बाजू विचारात घ्यायची. सो सेगमेंट AE इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट CE बिकॉज इट इज द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. याचाच अर्थ काय झाला AE आणि CE यांची माप सारखी झाली आणि याचाच अर्थ असा झाला की E हा AC चा मिड पॉइंट झाला. म्हणजेच लाईन L आता इथे लक्षात घ्या लाईन L बायसेक्ट साइड BC. लाईन L E हा मिड पॉइंट झाल्यामुळे बायसेक्ट लाईन BC लाईन ही या ठिकाणी बायसेक्ट करते असा याचा अर्थ या ठिकाणी झाला. सो लाईन L बायसेक्ट साइड AC आणि या पद्धतीने बघा AC ला L रेषा ही बायसेक्ट करते. E हा त्याचा मिड पॉइंट आहे म्हणजे AE आणि CE माप सारखं झालं आणि त्याच्यावरून लाईन L बायसेक्ट साइड AC ला आणि हेच या ठिकाणी आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. तर अशा पद्धतीचे हे प्रूफ या ठिकाणी आपल्याला सांगतात. प्रॅक्टिस सेट 5.5 एक्झाम्पल नंबर 1. इन द फिगर point X, Y, Z are the midpoints of the side AB, BC and AC respectively. If AB is equal to 5 cm, AC is equal to 9 cm and BC is equal to 11 cm, then we have to find the length of XY, YZ and XZ. म्हणजे थोडक्यात या त्रिकोण ABC च्या बाहेरच्या बाजू दिलेल्या आहेत आणि आत एक त्रिकोण मिड पॉइंट्स मुळे तयार झालेला बाजू जोडून झालेला त्रिकोण त्याच्या बाजू आपल्याला या ठिकाणी माहिती सरळ मिड पॉइंट थेरम या ठिकाणी आपल्याला वापरायचा आहे. तो कशा पद्धतीने वापरायचा आहे त्याचा विचार या ठिकाणी आपण करूया. आता पहिल्यांदा समजा ABC हा ट्रायंगल विचारात घेतला तर आपल्या लक्षात येईल X आणि Y अनुक्रमे AB आणि AC चे या ठिकाणी मिड पॉइंट्स आहेत.
म्हणजेच XY इज पॅरलल टू BC अँड XY इज इक्वल टू 1/2 BC. आणि हाच फॉर्म्युला, हीच रीत पुढे प्रत्येक बाजूसाठी या ठिकाणी वापरायची आहे. आणि अशा पद्धतीने हे गणित सोडवायचे. अतिशय महत्त्वाचं असणारं गणित या ठिकाणी आपण हे सोडवतोय. सो इन द फिगर ट्रायंगल ABC इज गिवन हे दिलेलं आहे आपल्याला. लेट किंवा also x is the midpoint of side AB and z is the midpoint of side AC. आता आपण पाहिलेले बघा, जर x आणि y हे जर मिडपॉइंट x आणि z हे अनुक्रमे AB आणि AC चे मिडपॉइंट असतील तर इथं सगळीकडे अंतर सारखं असतं. त्यामुळे या दोन बाजू पॅरलल झाल्या. सो देअरफॉर सेगमेंट XZ is parallel to segment BC and therefore by midpoint theorem काय सांगतो मिडपॉइंट थेरम? XZ is equal to 1/2 BC is equal to 1/2 into BC ची किंमत आपल्याला दिलेली आहे 11 given. So 5.5 XZ is equal to 5.5 and that is the first answer. Similarly आता XZ झालं, XY is parallel to AC as आता काय सगळं लिहायची गरज नाही. XY as X is the midpoint of segment AB and Y is the midpoint of segment AC. Y is the midpoint of segment BC and therefore by midpoint theorem आता आपण XY चा विचार करतोय. XY is equal to 1/2 AC so is equal to x 1/2 into AC ची किंमत 9 कारण XY आणि AC एकमेकांना पॅरलल आहेत. 9 it is given so XY is equal to 4.5. दुसरं उत्तर या ठिकाणी आपल्याला मिळालेलं आहे. तिसरं उत्तर also आता बघा XZ झालं, XY झालं, YZ फक्त राहील. Also YZ is parallel to AB. Therefore YZ is equal to 1/2 AB. AB ची किंमत आपल्याला माहिती आहे is equal to 1/2 into AB ची किंमत या ठिकाणी 5 2.5. So YZ is equal to 2.5 and that is the answer. या पद्धतीने XZ, XY आणि YZ या तीन किमती या ठिकाणी आपण मिळवलेल्या आहेत. परीक्षेच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचं गणित आपल्याला या ठिकाणी सांगता येतं. अतिशय महत्त्वाचं आहे आणि टोटली डिपेंड्स अपॉन द मिड पॉइंट थेरम. इथं तुम्हाला जर राहायचं असलं तर लिहा, अन्यथा नाही लिहिलं चालेल कारण 2 वेळेला आपण हे लिहिलेलं आहे. Example number 2. It is also an important example. काय दिलेलं आहे? In the figure PQRS and LMNR दोन quadrilateral rectangle म्हणून दिलेले. Where M is the midpoint of PR. PR या diagonal चा M हा midpoint दिलेला आहे. We have to prove that SL is equal to LR म्हणजे थोडक्यात L हा SR चा midpoint आहे हे सिद्ध करायचे. आणि नंतर LN is equal to 1/2 SQ म्हणजे याच्या बरोबर निम्मे. म्हणजे इथे आपल्याला परत मिड पॉइंट थेरम चा जो फॉर्म्युला आहे किंवा त्या पद्धतीने या ठिकाणी सिद्ध करायचे की LN ची किंमत ही SQ च्या किमतीच्या निम्मी आहे. ह्या दोन गोष्टी या ठिकाणी आपल्याला सिद्ध करायच्या.
कशा सिद्ध करायचे त्याचा विचार या ठिकाणी करूया. आता पहिली महत्वाची गोष्ट आपल्याला या ठिकाणी LMNR हा या ठिकाणी रेक्टँगल दिलेला आहे. त्यामुळं या ठिकाणी आपल्याला सांगता येईल की अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टँगल आर पॅरलल. सो LM इज पॅरलल टू RN. या दोन बाजू एकमेकांना पॅरलल येतील. पण या ठिकाणी आपल्याला माहित आहे की N हा मिड पॉइंट असल्यामुळं या ठिकाणी आपण NQ सुद्धा घेऊ शकतो आणि ते कसं सोडवायचं त्याचा विचार या ठिकाणी आपण करूया. फ्रॉम द फिगर quadrilateral LMNR is a rectangle. ह्या दिलेलं आहे आपल्याला, त्यामुळे हे गिवन आहे. रेक्टँगल इट इज गिवन. आपल्याला माहिती आहे रेक्टँगलच्या प्रॉपर्टी आपल्याला सांगतात की त्याच्या ज्या पॅरलल बाजू आहेत त्या एकमेकांना या ठिकाणी त्याच्या ज्या अपोजिट साइड्स आहेत त्या एकमेकांना पॅरलल असतात. देअरफॉर सेगमेंट LM इज पॅरलल टू सेगमेंट RN अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टँगल. ही प्रॉपर्टी आहे रेक्टँगलची, आपण याच्या अगोदर शिकलेलो आहे. रेक्टँगल आता याच्यामध्ये मी थोडासा बदल करतोय RN मध्ये. RN च्या ऐवजी मी RQ लिहितोय, कारण आपल्याला माहिती आहे की R'N'Q दॅट इज सेगमेंट LM is parallel to segment RQ because R'N'Q N हा R आणि Q च्या दरम्यान आहे. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला सांगता येईल त्याच पद्धतीने सेगमेंट RQ is parallel to SP. सेगमेंट RQ is parallel to segment SP. आता ऍक्च्युअली या ज्या बाजू आहेत या मोठ्या रेक्टँगलच्या आहेत, कारण SP त्या इथे तेच लिहिणार आहे. अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टँगल पहिला घेतला तो छोट्याच्या बाबतीत होता आणि दुसरा जो बाजू घेतलेले आहेत आपल्याला पाहिजे असणाऱ्याच बाजू या ठिकाणी आपण घेतलेल्या आहेत. तर RQ याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणा आणि त्याच्यानंतर या ठिकाणी याला इक्वेशन नंबर 2 म्हणा. बघा पहिल्या त्रिकोणातली ही बाजू याला घेतली, फक्त काय केलं आपण ही बाजू याला घेतल्यानंतर ही थोडीशी मोठी घेतली आणि नंतर आपण काय केलेलं आहे की RQ ही SP ला पॅरलल आहे. सो इन अ ट्रायंगल RSP बघ कुठे आहे R इथे आहे, S इथे आहे आणि P आहे. RSP इन दिस ट्रायंगल वी हॅव M इज द RSP R पूर्ण, म्हणजे लक्षात जर आपल्याला ठेवायचं असेल तर बघा हा ट्रायंगल बरोबर आहे. या पद्धतीने हा लाल रंगाने दाखवलेला ट्रायंगल. In this triangle, M is the midpoint of कशाचं दिलेलं आहे M is the PR चा diagonal PR. It is given. आणि त्यामुळे काय झालेलं आहे या ठिकाणी आपल्याला की M हा मिडपॉइंट असल्यामुळे सेगमेंट LM is parallel to segment SP. बघा काय लिहिले मी, हा मिड पॉइंट आहे म्हणजे ही बाजू आणि ही बाजू या ठिकाणी आपल्याला पॅरलल सांगता येते. M इज द मिड पॉइंट, त्यामुळे एवढीच बाजू ही SP ला पॅरलल या ठिकाणी सांगता येते. आणि याला देअरफॉर आणि याच्यामुळे काय झालं L इज द मिड पॉइंट ऑफ, हे बघा LM म्हणजे आता ही बाजू या बाजूला पॅरलल कधी होईल ज्यावेळेला L हा SR चा मिड पॉइंट आणि M चा मिड पॉइंट आपण घेतलेला आहे, म्हणजे कंपल्सरी L हा SR चा मिड पॉइंट व्हायलाच पाहिजे. आणि देअरफॉर L इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट कोणती SR, सेगमेंट SR याच्यावरून आपण या ठिकाणी लिहिलं. सो याला आधार द्या बाय कॉन्व्हर्स ऑफ मिड पॉइंट थेरम. बाय कॉन्व्हर्स ऑफ मिडपॉइंट थेरम कॉन्व्हर्स आपण जो पाहिलेला आहे त्याच्यानुसार या ठिकाणी लिहित आहे. आणि त्याच्यामुळे काय झालं SL इज इक्वल टू आणि देअरफॉर SL इज इक्वल टू LR. आणि हे पहिलं प्रूफ या ठिकाणी आपण दिलेलं आहे. दुसरं प्रूफ देत असताना या ठिकाणी डायगोनल्स ऑफ रेक्टँगल आर कॉन्ग्रुएंट.
are congruent. Property कुणाची? रेक्टँगलची. प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टँगल. त्यामुळे काय झालं? एस क्यूब. देअरफॉर एस क्यूब इज इक्वल टू पी आर. एस क्यूब इज इक्वल टू पी आर. दोन्ही डायगोनल काय झाले? एक ग्रुप झाले. अँड एल एन इज इक्वल टू एल एन. बघा एल एन हा डायगोनल इज इक्वल टू एम आर. हे लहान मध्ये या ठिकाणी एल एन इज इक्वल टू एम आर. लक्षात येते? एस क्यू इज इक्वल टू पी आर हे मोठ्याचे झाले आणि एल एन इज इक्वल टू एम आर हे लहानाचे या ठिकाणी आपण झाले. नाव एम आर इज इक्वल टू वन हाफ पी आर. बघा काय लिहिलेले? एम आर. एम हा मिड पॉइंट आहे कोणाचा? पी आर चा. सो एम आर ची किंमत वन हाफ पी आर इतकी या ठिकाणी झाली. एम इज द मिड पॉइंट ऑफ. इट इज गिवन. इक्वेशन नंबर 3 म्हणूया. आणि याच्यानंतर या ठिकाणी म्हणजेच आता एम आर आपण लिहिलेलं आहे बघा. एम आर इज इक्वल टू एल एन. आपल्याला सिद्ध करायचंय एल एन इज इक्वल टू. सो एम आर इज इक्वल टू एल एन आणि वन हाफ आणि पी आर इज इक्वल टू एस क्यू. आणि हेच या ठिकाणी दुसऱ्या याच्यामध्ये आपल्याला सिद्ध करायला सांगितलेलं आहे. म्हणजे इथं आपण काय केलं? डायगोनल्स ऑफ रेक्टँगल पहिल्यांदा मोठ्याचा आणि नंतर लहानाचा घेतला आणि त्या ज्या बाजू होत्या त्या सारख्या होत्या त्या व्यवस्थित दाखवून या पद्धतीने एल एन इज इक्वल टू वन हाफ एस क्यू हे पण या ठिकाणी दाखवले. इट इज ऑल्सो अन इम्पॉर्टंट. त्यामुळे हे गणित परीक्षेच्या दृष्टीने आपल्याला महत्वाचं सांगता येतं. कॉन्व्हर्स ऑफ मिड पॉइंट थेरम आपण वापरलाय एवढं लक्षात या ठिकाणी ठेवायचं. Example number 3. In the figure, triangle ABC is an equilateral triangle. म्हणजे सगळ्या बाजू सारख्या AB, BC आणि AC सारख्या. Points F, D, E are the midpoints of side AB, BC and AC respectively. Show that FED is also an equilateral triangle. आता from figure triangle ABC is an equilateral triangle. Therefore, AB is equal to BC is equal to AC. Equation number 1. Now, also point F and E are midpoints of segment AB and AC respectively. Therefore, FE is equal to one half BC. Midpoint theorem. Equation number 2. Similarly, F and D are midpoints of the segment AB and segment BC respective. Therefore, FD is equal to one half AC by midpoint theorem. Equation number 3. Also बघा FE झालं, FD झालं, ED is equal to one half AB. Equation number 4. From equation 1, AB is equal to BC is equal to AC. Multiply each term by one half. So one half AB is equal to one half BC is equal to one half AC. परंतु वन हाफ AB ची किंमत काय आहे? ED. वन हाफ BC ची किंमत काय आहे? FE. आणि वन हाफ AC ची किंमत आहे FD. And therefore, triangle FED
याला वाटलं तर इक्वेशन नंबर 5 इज अन इक्विलॅटरल ट्रायंगल. आधार द्या फ्रॉम इक्वेशन 5 अँड दॅट इज युअर आन्सर. या सगळ्या बाजू सारख्या आहेत आणि म्हणून FED हा इक्विलॅटरल ट्रायंगल या ठिकाणी होतो. आणि अशा पद्धतीने हे सुद्धा एक इंटरेस्टिंग प्रूफ या ठिकाणी किंवा उत्तर आपल्याला या ठिकाणी देता येतं. एक्झाम्पल नंबर 3 या ठिकाणी पूर्ण होतं. एक्झाम्पल नंबर 4 इन द फिगर सेगमेंट PD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR. म्हणून ही बाजू सारखी. पॉइंट T इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PD. T मिड पॉइंट आहे त्यामुळे PT आणि TD पण सारखे. प्रोड्यूस्ड QT इंटरसेक्ट PR ॲट M. हा पुढे वाढवून M ला या ठिकाणी इंटरसेक्ट केलेला आहे. शो दॅट PM इज इक्वल टू MR इज 1 divided by 3. So we have to show that 1 divided by 3 is the ratio of PM to MR. इथे हिंट एक दिलेली आपल्याला. ड्रॉ DN पॅरलल टू QM. म्हणजे मी काढलेलं आहे DN आणि पॅरलल टू QM. आता कशासाठी करायचंय हे आपल्याला पुढे लक्षात येणारच आहे की ती या ठिकाणी असणारी कन्स्ट्रक्शन किंवा हिंट आपल्याला कशासाठी दिलेली आहे. आता इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आपल्याला की आपण कशा पद्धतीने जाणार आहोत. तर पहिल्यांदा ही DM आणि याशिवाय आपण काय केलेलं आहे की P डॅश M डॅश N आणि M डॅश N डॅश R हे चारही बिंदू हे एक रेषेत असे दिलेले आहे. सो इन अ ट्रायंगल PDN मध्ये आपल्याला असं दिलेलं आहे की T इज द मिड पॉइंट ऑफ PD हे दिलेलं आहे आपल्याला. त्यामुळे ह्या दोन बाजू सारख्या झाल्या आणि याच्यामुळे बाय कॉन्व्हर्स ऑफ मिड पॉइंट थेरम आपण सिद्ध करणार आहोत की M हा PN चा मिड पॉइंट. त्यामुळे PM इज इक्वल टू MN हे सिद्ध करणार. हा झाला पहिला भाग. आणि नंतर QRM हा ट्रायंगल किंवा QMR म्हणा काही म्हणा. तर या ट्रायंगल मध्ये आपण परत असं सिद्ध करणार आहोत की D इज द मिड पॉइंट ऑफ. बघा D इज द मिड पॉइंट ऑफ कुणाचा आहे QR चा. हे पण दिलेले आहे आपल्याला. आणि त्यामुळे या ट्रायंगल मध्ये परत असं सिद्ध करणार आहोत की N हा मिड पॉइंट आहे आणि MN इज इक्वल टू NR आणि त्याच्यावरून आपण हे जे दिलेला रेशो आहे तो येतो हे आपण सिद्ध करणार. कसं सुरुवात करायचंय. ड्रॉ हिंट दिलेली ती पहिल्यांदा लिहून घेऊ. ड्रॉ सेगमेंट DN पॅरलल टू सेगमेंट QM. आणि ते कसं घेतलेलं आहे आपण या ठिकाणी ते पण लिहून ठेवा की P डॅश M डॅश N also M डॅश N डॅश R. म्हणजे सगळे बिंदू हे एक रेषे आहे हे या ठिकाणी आपण घेतलेले आहे. इन अ ट्रायंगल पहिल्यांदा PDN. इन अ ट्रायंगल PDN हा ट्रायंगल या ठिकाणी आपण कन्सिडर केलेला आहे. T इज द मिड पॉइंट ऑफ कुणाचा मिड पॉइंट आहे PD चा. मिड पॉइंट ऑफ PD इट इज गिवन हे दिलेलं आहे. T इज द मिड पॉइंट ऑफ PD. Therefore, line TM is parallel to side DN construction आपण कन्स्ट्रक्शन हे करून घेतलेलं आहे. सो therefore by converse of midpoint theorem आपण या ठिकाणी लिहिणार आहोत M is the midpoint of segment PN कारण आपण कोणता ट्रायंगल कन्सिडर केलेला आहे PDN. त्यामुळे M हा PN चा मिड पॉइंट या ठिकाणी आपण सिद्ध करणार. जर M मिड पॉइंट असेल तर PM is equal to PN. Equation number 1. Also consider triangle. आता हा ट्रायंगल दुसरा कोणता आहे QRM. आता या ट्रायंगल मध्ये काय आहे या ठिकाणी D is the midpoint of side QR. It is also given. हे आपल्याला दिलेले आहे given. Therefore line DN
line DN is parallel to side QM ही बाजू या मोठ्या साइडला पॅरलल आहे, साइड QM. सो अगेन by converse of midpoint theorem, n is the आता बघा n कडे लक्ष द्या, n is the midpoint of side NR एवढाच विचार करायचा, MR कारण आपण ट्रायंगल कुठला घेतलेला आहे परत सांगतो, QRM, त्यामुळे MR चाच फक्त या ठिकाणी विचार करायचा. n इज द मिड पॉइंट. देअरफॉर आता इथे मी लिहितोय n जर कोणाचा मिड पॉइंट असेल MR चा असेल तर या ठिकाणी आपल्याला काय लिहिता येईल, MN इज इक्वल टू NR, इक्वेशन नंबर 2. आता हे इक्वेशन 2 झाल्यानंतर 1 मध्ये आपण काय लिहिलेलं आहे, PM इज इक्वल टू PN, आणि इथं काय लिहितोय आपण, MN इज इक्वल टू NR. बघा PM इज इक्वल टू MN, आणि इथं काय लिहितोय आपण, MN इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू MN पाहिजे, MN, आणि इथे काय लिहितोय, MN इज इक्वल टू NR. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 PM इज इक्वल टू MN इज इक्वल टू NR, बरोबर आहे. हे लिहिल्यानंतर या ठिकाणी आता PR ची बेरीज करूया खाली, टोटल PR काय येते ते पाहूया. PR इज इक्वल टू, कारण आपल्याला PR मध्ये विचारलेलं, PM मध्ये विचारलेलं, PR इज इक्वल टू PM प्लस MN प्लस NR, कारण आपण इथे लिहिलेले P डॅश M डॅश N आणि M डॅश N डॅश R. इथं फक्त PM इज इक्वल टू MN असं पाहिजे होतं, तेवढा फक्त बदल करून घ्या. सो PM प्लस MN प्लस NR, सो PR इज इक्वल टू PM प्लस PM. So PR is equal to 1 plus 1 plus 2, that is a 3 PM, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर या ठिकाणी सो हे 3 जर इकडे आले आणि किंवा PM इकडे आले तर आपल्याला काय येईल, आता बघा PR इज इक्वल टू 3 PM. सो PM divided by PR is equal to 1 divided by 3. बघा PM divided by आपल्याला सिद्ध काय करायचं होतं, PM divided by PR is equal to 1 divided by 3, and that is we have to prove here. या पद्धतीने इथली करेक्शन लक्षात घ्या आणि इथली करेक्शन, दोनच करेक्शन फक्त माझ्याकडनं करायच्या राहिल्या होत्या, त्या करून या पद्धतीचं उत्तर या ठिकाणी आपल्याला मिळेल. आता PM इथं राहील, PR तिथं जाईल, आणि 1 हे 3 इकडे बाय क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, वाटलंच तर इथं बाय क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, आणि त्याच्यावरून PM डिवायडेड बाय PR इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय 3, आणि तेच या ठिकाणी आपल्याला प्रूव्ह करायचंय. या ठिकाणी तुमचा प्रॅक्टिस सेट 5.5 पूर्ण झाला. मला वाटतंय पहिला MCQ चा प्रश्न मी वर्गात घेतलेला आहे. प्रॉब्लेम सेट मधल्या दुसऱ्या गणितापासून आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये सुरू करणार आहोत.